दी माघ दा दिन साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े के तौर पर मनाया जाता है। साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं बाबा अजीत सिंह जी भी कहा जाता क्योंकि उन्होंने महज छोटी उम्र विच ही वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। साहिबजादा अजीत सिंह सिर्फ नाम दे अजीत नहीं बल्कि कर्म दे, असूलां दे, सोच दे, जमीर दे भी जेतू भाव अजीत हन। जेतू ओ नहीं ਜਿਹੜਾ दुश्मनां दे टोटे टोटे कर देवे, बल्कि जेतू ਉਹ है ਜਿਹੜਾ अपने टोटे टोटे करवा के भी अपने अकीदे तो अपने सिद्धांत तो टोटे टोटे ना होवे अते दिल दी साफी रखे। सो ऐसे महान सूरमे गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी दे जन्म दिहाड़े दी मैं आप सब नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। गुरु पैरों गुरुद्वारा पौंटा साहिब जो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम नाल जानिया जाता है, उत्थे ही ये गुरुद्वारा साहिब साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी के नाम नाल भी जानिया जाता क्योंकि ये वो स्थान है जिथे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का जन्म 1687 ईस्वी में होया। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ हासिल करवाई गई ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 1699 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ चंगा सबक भी सिखाया। एक बहुत ही बहादुरी अते सियानप भरिया कारज बाबा अजीत सिंह जी ने अपनी छोटी जी उम्र विच ही कर दिखाया। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत ही वड्डी जिम्मेदारी अपने वड्डे पुत्र नूं दित्ती। साहिबजादा अजय सिंह जी नूं तारागढ़ जिले की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दित्ती गई तो साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु पिता वालों बख्शी इस जिम्मेदारी नूं पूरी तनदेही नाल निभाया। जिथे 1700 ईस्वी विच जदों विरोधियों ने हमला किया तो उस समय तारागढ़ किले तो साहिबजादा अजीत सिंह जी ने उन्हां दुश्मनों नूं करारा जवाब दिता अते वापस मोड़िया। इस तो इलावा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने छोटी उम्र विच ही आनंदपुर के लागले जंगलों में पोठेहार की जंग, नौरंगढ़ की जंग, निर्मोहगढ़ की जंग आदि विच अपनी सूरबीरता के जोर दिखाए ते जित्तां प्राप्त कीतियां। इन्हां जित्तां नाल साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का मन होर मजबूत होया, होर निडर होया। एक बार एक ब्राह्मण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार विच आया ते अर्ज की कि बासी दे कुछ पठाना ने हुशियारपुर नेड़ियों मेरी नव विआही पत्नी नूं जबरी चुक लिया गया है अते हुण मैं आप जी के दरबार विच आया हाँ। गुरु के दरबार विच आया सुनिया इत्थे हर एक दी फरियाद सुनी जाती। ये सुन के गुरु जी ने उस गरीब ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ब्राह्मण ਨੂੰ विश्वास दिवाया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਠਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ
ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨੇਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ, ਜੰਮੂ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1705 ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੁਗਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।